सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल दे यानी सोमवार के प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे आ। लोक राय सी कि भारत के कई सूबों के लॉकडाउन ला दिता गया। की तुहानूं लगदा है लॉकडाउन के नाल करोना काबू हो जाता है तो की तुसीं मुकम्मल लॉकडाउन के हक विचों? तो 150% दर्शकों ने नो दे विच यानी कि ना दे विच उत्तर दिता है। उन्होंने नहीं लगता कि लॉकडाउन नाल करोना कंट्रोल किया जा सकता है तो मुकम्मल लॉकडाउन लगना चाहिए। सो किसी ने भी हाँ दे विच उत्तर नहीं दिता। अज दी प्राइम टाइम लोक राय है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्ना जोश ते जनून पश्चिमी बंगाल दीयां चोण रैलियां विच दिखा रहे ने, उन्ना जोश वो करोना के खिलाफ युद्ध जितण विच क्यों नहीं दिखा रहे। की तुसी कपिल सिब्बल दे इस बयान दे नाल सहमत हो? जे तुसी सहमत हो यस या हाँ लिखियो, जे तुसी असहमत हो नो या ना लिख के कमेंट जरूर करियो ते अपनी राय जरूर दिओ। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच पहला एक नज़र हैडलाइनस ते। IG कुंवर विजय प्रताप सिंह का अस्तीफा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूर कर लिया। बैबल कलां गोलीकांड दे विच हाईकोर्ट दे विच अज अहम सुनवाई होनी सी, पर पंजाब सरकार का वकील करोना पीड़ित हो गया, इस करके सुनवाई नहीं हो सकी है। सुखबीर बादल कहते हैं कि मैं कुंवर विजय प्रताप सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। डेरा सिरसा के कई लोग मनन वाले ने जिहड़े कमेटी वाले वो चंडीगढ़ पहुंचे, उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है वो भी तुहानूं दसांगे। दोषियों के बारे उन्होंने कोई जानकारी दी है। अज तो पंजाब दे विच नवे हुक्म लागू हो जाएंगे। अज रात नूं 8 बजे रात का करफ्यू स्टार्ट हो जाएगा। करोना करके ICSE ने 10वीं के पेपर रद्द कर दिते ने। कल मुलतवी किए सी, अज रद्द कर दिते ने। 12वीं के पेपर होणगे पर हले तरीक अनाउंस नहीं की गई है। पंजाब दे विच पटवारी ते जिलेदार दीयां असामियां दे लई 2 मई नूं पेपर होना सी, पर हुण मुलतवी कर दिता गया है। UGC नैट की प्रीख्या भी मुलतवी कर दी है। करोना महामारी के कारण मई दे विच होनी सी। राजस्थान दे विच 1 महीने के लिए पूरे सूबे दे विच दफा 144 लागू कर दी गई है। 22 अप्रैल तो यानी कि परसों तो 21 मई तक CRPC की धारा 144 लागू रहेगी। राजस्थान के सेहत मंत्री ने इल्जाम लाया कि गुजरात नूं वध वैक्सीन दी जा रही है तो गुजरात मोदी जी का सूबा है। दिल्ली विच लॉकडाउन ने फिर प्रवासी मजदूरों नूं दर-बदर कर दिता है। बस अड्डियां ते रेलवे स्टेशनों के उत्ते लंबियां लंबियां लाइनां प्रवासी कामियां दीयां लगियां होईयां ने। गाजीपुर बॉर्डर ते अज किसान जथेबंदियां ने फूड पैकेट तैयार किए। दिल्ली के वख-वख बस स्टेशनों ते रेलवे स्टेशनों ते ये फूड पैकेट लगातार वंडे जाणगे ते हज़ारां पैकेट अज आनंद विहार बस अड्डे ते वंडे भी गए। आनंद विहार बस अड्डे दीयां तस्वीरां अगे बुलेटिन दे विच तुहानूं दिखावांगे कि किन्नी जबरदस्त भीड़ है जिहड़ी उत्थे उमड़ी हुई है प्रवासी कामियां दी अपने घरां नूं जाण दे लई। मध्य प्रदेश विच छतरपुर ते तीकमगढ़ नूं जाण लई 3 प्रवासी कामे बस चढ़न की कोशिश विच अपनी जान गवा बैठे ने। तिन्ने दिल्ली तो वापस अपने घरां नूं जा रहे सी। यूके तो बाद अमरीका ने भी भारत ना जाण दे लई कह दिता है अपने नागरिकां नूं। बरतानिया ने भारत नूं रैड लिस्ट दे विच पा दिता है। पंजाब दे विच सिर्फ 1 दिन की वैक्सीन बाकी है। सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने कहा है तो कैप्टन ने मोदी दे कोल तरला पाया कि वैक्सीन भेज दिओ, ऑक्सीजन प्लांट लाउण दी मंजूरी दे दिओ। हरियाणा सरकार ने किसानों के धरने चुकवाउण दे लई नवां पैंतड़ा कढ़िया, पर लगदा है फेल हो जाएगा, किसानों ने मनना नहीं है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के 5 शहरों के विच लॉकडाउन लाउण दे फैसले ते सुप्रीम कोर्ट ने रोक ला दी है, पर यूपी दे विच वीकेंड लॉकडाउन भी ला दिता है। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार ते एतवार नूं मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली, राजस्थान ते पंजाब तो बाद तेलंगाना ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिता है। महाराष्ट्र के सेहत मंत्री राजेश टोप ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नूं अपील की है कि 21 अप्रैल नूं शाम 8 बजे तो मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान किया जाए क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र दे विच महाराष्ट्र स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात के पेपर रद्द कर दिते ने। राजनाथ सिंह ने फौज नूं प्रशासन नाल सहयोग करन दे हुक्म दिते ने। करोना दे करके कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी जिन्ना जोश ते जनून चोण रैलियां च दिखा रहे हैं उन्ना किते करोना की जंग जितन च दिखाउंदे तो शायद कुछ ना कुछ जरूर बन जाता। दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार नूं ICMR की एक रिसर्च ने झूठा पा दिता है। की रिपोर्ट है दसांगे। BSNL ने स्कीम जारी की है कि जिहड़ा व्यक्ति कोरोना का टीका लवाएगा उसनूं 60 दिनों के लिए मुफ्त इंटरनेट कॉलिंग वाला सिम दिता जाएगा। एम्स बठिंडा ने कहा है कि परसों यानी कि 22 अप्रैल तो OPD सेवा बंद कर दी जाएगी।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 44,78,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 375 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਓ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਚੋ, 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਟਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਆਰਡ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਟੇ ਵਾਲੀਆਂ 2, 4, 6, 8 ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਗੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਨਅਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੰਬਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪੁਰ ਤੇ ਤੀਕਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 3 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਦਿਸੇ, ਸੁੰਨੇ ਦਿਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ MS ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂਨ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ 500 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਠ ਤਾਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UGC ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NTA ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2020 ਸਾਈਕਲ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ UGC ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, 2 ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ 2 ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ UGC ਨੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੜੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਈਜੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜਬਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ICMR ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICMR ਦੀ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? दरअसल इंडियन कौंसल ऑफ मैडिकल रिसर्च विच कहा गया कि इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला कि कोविड-19 की पुरानी लहर के मुकाबले मौजूदा जिहड़ी लहर है दूजी लहर है इसका असर नौजवानों ते बच्चों ते वधेरे है, जबकि अरविंद केजरीवाल अजिहा बार-बार लोगों नूं कह रहे हैं। BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड दे वल्लों एक स्कीम जारी की गई है जिस विच व्यक्ति जिहड़ा वैक्सीन लवाएगा उसनूं 60 दिन के लिए मुफ्त इंटरनेट कॉलिंग वाला सिम दिता जाएगा, यानी कि 2 महीनों का जिहड़ा व्यक्ति भी टीका लवाएगा। इस मुहिम के नाल लोग बठिंडा जिले दे विच वड्डा फायदा जरूर चक रहे ने। बठिंडा दे विच BSNL का जिहड़ा दफ्तर है उत्थे वड्डी गिणती लोगों की देखण नूं मिल रही है। इत्थे लोग टीका भी लगवा रहे ने ते 60 दिनां दे लई इंटरनेट अते कॉलिंग वाला मुफ्त जिहड़ा सिम है वो भी लै रहे ने। बठिंडा तो ही अगली खबर है जिथे बठिंडा एम्स ने यह फैसला लिया है कोरोना के वाधे केसां के मद्देनज़र कि 22 अप्रैल तो OPD सेवा बंद कर दी जाएगी, यानी कि आम जिहड़े मरीज ने आम लोग OPD की सेवा नहीं लै सकणगे। एम्स बठिंडा पहला ही टैलीमैडिसन सेवावां चला रहा है जो लोगों लिए जारी रहणगियां। अमृतसर के इंटरनैशनल गुरु रामदास हवाई अड्डे तो खबर है जिथे विद्यार्थियों के मापियां दे वल्लों हवाई अड्डा प्रबंधकों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कई यात्री विदेश जाण तो रह गए ने जिस कारण यात्रियों ते उन्हां दे वारसां दे वल्लों स्थानक हवाई अड्डे दे विच संबंधित हवाई कंपनी हवाई अड्डा प्रबंधकां ते सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। संगरूर तो आए मलकीत सिंह ने दस्सिया कि वह अपनी दोती ते एक मित्र की कुड़ी नूं स्टडी वीज़ा ते कैनेडा भेजण वास्ते कल इत्थे पहुंचे सी। दोवां कुड़ियां ने स्पाइस जैट कंपनी राही कैनेडा जाना सी, कंपनी की फ्लाइट के राही कैनेडा जाना सी। दोवां कुड़ियां नूं दस्तावेजी ते सुरक्षा जांच लई शाम नूं अंदर भेज दिता गया ते देर रात नूं उड़ान कैनेडा नूं रवाना होनी सी, पर लगभग रात 1 वजे उन्हां नूं पता लग्या कि एक बच्ची कैनेडा रवाना कर दित्ती गई है, एक रह गई है। जो कैनेडा गई है उसनूं भी दुबई के एक हवाई अड्डे ते उतार दिता गया ते उत्थे परेशान हो रही है। यह भी जानकारी दी गई कि उड़ान सीधी कैनेडा वास्ते है, फिर ये उड़ान दुबई किवें चली गई, जे दुबई चली भी गई तो उत्थे उतर किवें गई। संसद मैंबर गुरजीत सिंह औजला ने यात्रुओं ते उन्हां दे वारसां दी गल सुनी ते हवाई अड्डा प्रबंधकां दे नाल गलबात कीती। पुलिस अधिकारियों नूं हदायत की कि गलत हवाई टिकटां देण वाले एजेंटां दे खिलाफ कार्रवाई की जावे। सो कोरोना के दौर दे विच पहलां भी अजिहा होया सी, जदों पहली वारी महामारी आई सी ਤਾਂ दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ लॉकडाउन ला दिता गया सी, यात्रा रोक दी गई सी ते बहुत सारे यात्री ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फस गए सी। यानी कि जे किसी ने कैनेडा तो इंडिया आना है तो चाइना के विचों दी आना है तो चाइना ने एकदम लॉकडाउन ला दिता ते बाकी मुल्कां ने चाइना तो आउंदियां सवारियां नूं अपने मुल्कां दे विच एंटर करन तो इनकार कर दिता। इस दरमियान जिहड़े लोग सी वो चाइना दे विच ही फस के रह गए सी ते कई महीनों तक बहुत सारे लोग फसे रहे सी। सो इन्हां पाबंदियां तो इहो जिहे हालातां तो मुड़ तो लोग घबरा रहे ने, डर रहे ने। इस करके सलाह तां यही बनदी है कि जिहड़ा भी इंसान जिथे बैठा है हुण उत्थे ही बैठा रहे। हुण जिहड़ियां पाबंदियां ने ਉਹ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ,
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ #ਮੋਦੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਰਿਪੀਲ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਔਰ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। 88 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਕਾ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। यूपी ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ TS ਸਿੰਘਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗਏ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2350 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1523 ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 50 ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ। 50% ਹੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏਗਾ। 50% ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 70 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,60,000 ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੋਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 44,78,000 ਟੀਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। RTI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,10,551 ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 5,04,724, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,99,115, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3,56,725, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1,56,423 ਟੀਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 12.10% ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ 9.74, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8.12% ਟੀਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 815 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ C ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੀ ਸੈਲੈਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਥੰਮਾਕਰੋਨ ਵੈਂਗ ਪ੍ਰੀਚਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੰਮਾਕਰੋਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਹਿਮ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਥੰਮਾਕਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਂਗਾ। ਥੰਮਾਕਰੋਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨੋਂਗ ਬੁਆ ਲਾਫੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੰਮਾਕਰੋਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।